किन्ने जने तैयार है आप वचन सुनने दे लिए? सब तैयार हैं? परमेश्वर का वचन सुनने दे लिए तैयार हैं? अज दे दिन की होया सी? अज दे दिन की होया सी? खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम दे विच गए सी की करन दे लई? हाँ, पिता दी मर्जी नूं पूरा करन दे लई, वचन नूं पूरा करन दे लई, पिता दी मर्जी नूं पूरा करन दे लई। मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनियां आ अज दे दिन दे लई, जो कि अज पाम संडे आ। यीशु मसीह ने अपने जिंदगी दे विच अधीनगी नूं जाहिर कीता, पिता दी मर्जी नूं पूरा करन दे बारे सिखाया कि पिता दी मर्जी नूं अगर कोई इंसान सानू पूरा करन तो रोक दिया, इट मीनस कि ओदे अंदर शैतान आ, ओदे अंदर दुष्ट आत्मा आ, जेड़ा प्राणी सानू खुदावंद दे वचन नूं पूरा करन तो रोकदा आ। किन्ने मेरी गल नूं समझ पा रहे? मैं तुहानू वचन दे विचों रेफरेंस दवांगा और यीशु मसीह दे बारे एक गल पहला ही बोल दी गई सीगी। यीशु मसीह दा गधी दे ऊपर सवार हो के यरूशलेम नूं जाना, ये पहला ही प्रोफेसी हो चुकी सीगी और वो भी रेफरेंस मैं तुहाडे सामने रखांगा। और यीशु मसीह दा यरूशलेम दे विच जाना और उथों दे लोगां नूं खुदावंद दे प्रति महिमा ना करदे होए पाउणा, और फिर उस तो बाद यीशु मसीह ने बाइबल कहता जो लोगां नूं हैकल दे बाहर वणज व्यापार करते देखिया, बिजनेस करते देखिया, पैसा तेला कमाते देखिया, चर्च के बाहर, प्रार्थनालय के बाहर, आराधनालय के बाहर, कहते यीशु मसीह क्रोधित हो गए और उन्होंने डांटिया, उन्हों का समान बिखेर दिता और आख्या कि मेरे पिता का घर, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर सदाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जेड़े नसैसरी काम सीगे, जिन्हां दी जरूरत नहीं आ एक आत्मक बंदे दी जिंदगी दे विच, जिद्दां कि हैकल दे बाहर उन्हां कम्मां दी जरूरत नहीं सीगी, और बाइबल कहंदा यीशु मसीह ने उन्हां नूं दूर कीता, हैकल नूं पाक साफ कीता। अज भी बाइबल कहंदा तुसीं ते मैं ओदे की आ? मंदिर आ, ओदे रहण दा स्थान आ। जे आज खुदावंद यीशु मसीह समंदर दे अंदर आवे या जे नजदीक आवे ते किते एहो ना होवे कि जिदा यरूशलेम दे विच ओनू वणज व्यापार करदे लोग दिखे, पैसे दे लोभी, लालची, ते किते आ हैकल भी ओनू इस रीति दे नाल भरी होई ना मिले। किन्ने मेरी गल नूं समझ पा रहे? किते आ शरीर जो खुदावंद दे रहण दा स्थान आ, जो प्रार्थना दा घर सदाउण वाला आ, किते ए ना होवे कि इतों प्रार्थना ना हुंदी होवे, किते एहो ना होवे कि इहदे अंदर वचन ना होवे, किते ए ना होवे कि इहदे अंदर पवित्रता ही ना हो, किते एहो ना होवे कि इहदे अंदर पवित्र आत्मा ही ना होवे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? समझ आ रही हैं? मैं बाइबल दे विचों तुहाडे नाल कुछ गल्लां सांझियां करनियां आ। आइए मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करिए। यकरिया दा पुस्तक जिन्हों मिल गया हाथ खड़ा करे। उदा 9 नंबर अध्याय यकरिया दा पुस्तक उदा 9 नंबर अध्याय उदा 9 नंबर पंक्ति। भविष्यवाणी हो चुकी सी यीशु मसीह के बारे, अगम वाक हो चुका सीगा, प्रोफेसी हो गई सीगी, और उहदे बारे असी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तुसी देखो बाइबल के नाल संबंध कितना का मजबूत आ तुहाडा, कईयां नूं हले तक नहीं मिलिया। जे मैं मोबाइल ते कमां ना व्हाट्सएप खोलो
सब तो पहला खुल जाना। YouTube खोलो तो फटाफट खुल जाना। हले भी कोई हैगा जिन्हों नहीं मिलया? हाँ, कोई है हले भी जिन्हों ना मिलया होवे? यकरिया दा पुस्तक ओदा 9 नंबर अध्याय ओदा 9 नंबर पंक्ति 1175 नंबर पेज दे उपर पुराने नियम दे विच जिन्हों नहीं मिलया पेज नंबर तो कट सकता है। 1175 नंबर पेज यकरिया का पुस्तक ओदा 9 नंबर अध्याय ओदा 9 नंबर पंक्ति। हाँ जी, पढ़ दीजिए। हे सिय्योन दी धीए, हाँ जी, बहुत खुश हो। हे सिय्योन दी धीए, बहुत ज्यादा आनंदित हो। हे यरूशलेम दी धीए, हाँ जी, ललकार ललकार जयकारे गजा। वेख तेरा पातशाह तेरे कोल आउंदा है। वेख तेरा पातशाह तेरे कोल आउंदा आ। ओ धर्मी है, ओ धर्मी आ अते सुरजीत है। ओ सुरजीत भी आ। ओ अधीन है, ओ अधीन आ अते गधे दे जवान बच्चे उत्ते सवार है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लिखिया ओ अधीनिया ते गधे दे जवान बच्चे दे उत्ते ओ सवार होके आएगा। यीशु मसीह दे बारे चर्चा हो रही है। यीशु मसीह दे बारे किन्ने साल पहला ही भविष्यवाणी हो गई है कि हे यरूशलेम दिए धीए, हे सिय्योन दिए धीए, जयकारे गजाओ, ललकारो, खुशी मनाओ, आनंदित होवो, क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह ने यरूशलेम दे विच आउणा आ। बोलो हालेलुया। की करन दे लई? सुधार करन दे लई। की करन दे लई? पिता दी मर्जी नूं पूरा करन दे लई। की करन दे लई? अपने आप दे प्रति आज्ञाकार होण नूं जाहिर करन दे लई। किन्ने समझ पा रहे मेरी गल? बोलो हालेलुया, हालेलुया। सेकंड वर्स मत्ती दा अंजील ओदा 16 नंबर अध्याय। संत मत्ती दा अंजील ओदा 16 नंबर अध्याय ओदा 21 तो 23 नंबर तक जरा सुनना बड़े ध्यान दे नाल। हाँ जी। उस समय तो यीशु अपने चेलियां नूं दसन लगा पई मैनू जरूर है। लिखिया उस समय तो यीशु मसीह अपने चेलियां नूं दसन लगे, जिद्दां जिद्दां समा नजदीक आण लगा, जिद्दां जिद्दां भविष्यवाणी पूरी करन दा समय नजदीक आउण लगा, जिस तरह पिता दी मर्जी कंप्लीट होण दे विच समा नजदीक आ गया, कहंदे फिर वो अपने चेलियां नूं दसन लगा, हाँ जी, कि मैनू जरूर आ जो यरूशलेम नूं जावां। किधर नूं जावां? किधर नूं? कि मैनू जरूर आ जो मैं यरूशलेम नूं जावां अते बजुर्गां अते प्रधान जाजकां बजुर्गां और प्रधान जाजकां अते ग्रंथियां दे हत्थों बहुत दुख झल्लां और ग्रंथियां दे हत्थों बहुत ज्यादा दुख झल्लां अते मार दिता जावां अते 30 दिन जी उठां और 30 दिन में जी उठा। तद पतरस ओनू एक पासे करके झिड़कन लगा। सुनो बड़े ध्यान दे नाल, पतरस नाल रहन वाला यीशु मसीह दे जो चिन्ह चमत्कार होंदे सी वो सब देखे उन्हें अपनी अखां दे नाल। फिर भी इस समय शैतान ओदे अंदर आ पतरस दे और की आखदा आ यीशु मसीह कहते जरूर आ मैनू कि मैं यरूशलेम नूं जावां, बजुर्गां प्रधान जाजकां ग्रंथियां दे हथों दुख चला, मार दिता जावां और मुर्दियां दे विचों तीसरे दिन जी उठा। ये गल जदों पतरस ने सुनी
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਾਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਆ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਘਬਰਾਇਆ ਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਪਿਆ, ਝਿੜਕਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। हे शैतान मैं तो पीछे हट, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਹੈ। तू मेरे लिए किया। जो इंसान या जो कम, जो सिचुएशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਇਸੇ ਵਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਰੋ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਮੈਂ ਪੜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ 16 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, 16 ਦੀ 16 ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਨਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਬਰਯੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਔਰ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 5-7 ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਆ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੋਗੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਾਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ हे ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਠੋਕਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ, ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 12 ਤੋਂ 15 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਕਾ ਨੂੰ, ਮੱਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ 12 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਸਨਾ
ਹੋਸਨਾ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਲੋਕ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਜਦੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 21 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਮੇਨ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਬੈਤਫਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਤਫਗਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ 2 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ? 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਡਾਂਟਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਆਂਦਾ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਜਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਵੜਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਧੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਤੁਸੀਂ 100% ਆਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100% ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100% ਆਤਮਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਯਕਰੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 100% ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਆਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ, ਰਾਸਤਾ ਕਰਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ।
आ सकते सी, लेकिन ਜਿਹੜਾ यकरिया नबी के द्वारा प्रोफेसी हुई है किदां पूरी होनी आ, वचन पूरा किदां करना। अगर तुसी 100% स्पिरिचुअलिटी भेजिया ते तुसी फिर वचन पूरा करने दे बारे सोचोगे कि इहनूं मैं किदां पूरा करा। ख्वाहिशां दे विच रह के नहीं, इच्छावां दे विच रह के नहीं, संसार दीयां गल्लां दे उपर मन लगा के नहीं, तुसी प्रोफेसी नूं पूरा नहीं कर सकते। लिखिया इसलिए होया कि नबी के द्वारा जो शब्द बोले सी वो पूरे होण। की बोलिया सीगा? हाँ जी पढ़िए। सियोन दी धी नूं आखो, हाँ जी, वेख तेरा पातशाह दीन नाल, हाँ जी, गदी उत्ते सगो गदी दे बच्चे उत्ते, वेख तेरा पातशाह बड़ी अधीनगी दे नाल गदी उत्ते सगो गदी दे बच्चे उत्ते सवार होके तेरे कोल आउंदा है, सवार होके तेरे कोल आउंदा है। बोलो हालेलुया। जे वो अधीनगी दे नाल सवार होके आउंदा आ ते ओनू अगे बंदे भी अधीन चाहिए आ, ओनू अगे परसन भी अधीनगी दे नाल भरे होए चाहिए आ, जो परमेश्वर दे प्रति अधीन होण, जो हैकल दे प्रति अधीन होण, जो परमेश्वर दे वचन नूं पूरा करन दे विच अधीन होण। ओनू परसन भी अगे इस तरह दे चाहिए ने। हाँ जी पढ़िए अगे। ता चेलियां ने जाके जिकुर यीशु दे हुक्म दिता सी, हाँ जी, तेहा ही कीता, हाँ, अते गधी नूं बच्ची सने ले आए, हाँ जी, और अपने लीड़े उन्हां उत्ते पा दिते, गधी नूं ओदे बच्चे दे सने ले आए ते अपने लीड़े ओदे ऊपर पा दिते, अपने कपड़े ओदे ऊपर पा दिते, गधी दे ऊपर, अते उन्हां दे चढ़ बैठा, और यीशु नूं उस गधी दे ऊपर बिठा दिता। अते भीड़ दे बहुते लोकां ने अपने लीड़े रस्ते विच ये अधीनगी नूं जाहिर करदा आ। गधी दे ऊपर सवार होना, गधी दे ऊपर सवार होके यरूशलेम नूं जाना, ये अधीनगी नूं जाहिर करदा आ। वचन नूं किदां पूरा करना, कंप्लीट किदां करना आ कि यीशु मसीह दे मन च गल नहीं आ सकती सी कि मैं पिता दा बेटा आ, कि मैं अगर सीधा भी चला जावां कोई गल नहीं, अधीनगी मेरे अंदर आ, मैं वचन पूरे करदा ही आया आ। पर नहीं, तुसी देखो वचन तुहाडे लई की आखदा, प्रोफेसी तुहाडे लई की कीती गई आ बाइबल दे विच, और ओनू तुसी किदां कंप्लीट करना आ। तुहाडे मेरे वर्गा हुंदा अज दे समय च हुंदा ते शर्मा जांदा, अज दे समय दे विच हुंदा अगला कहंदा मैं इन्ने रुतबे वाला आ, इन्ना मेरा नाम, इन्ना फेम आ, हाँ मैं किदां गधी दे बच्चे दे उत्ते बैठा, मेरे लिए रथ लेके आओ। हाँ कि उस समय रथ चलदे नहीं सी? बोलो कि उस समय रथ चलदे नहीं सी? बाइबल कहता पातशाह अधीनगी दे नाल तेरे कोल आएगा। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे? यीशु मसीह ने क्या? फॉलो मी, मेरे वाल देखो मैं किदां जिंदगी जी आया, किदां मैं तुहाडे नाल रहा आ, किदां मैं तुहाडे वांगू धरती दे उपर रहा आ। सिखो मेरे तो, किदां मैं प्रोफेसी नूं कंप्लीट कीता आ, किदां मैं वचन नूं पूरा कीता आ। ये तुहाडे बारे भी लिखिया होया बाइबल दे विच, तुसीं किदां पूरा कर रहे हैं, की तरद्दत कर रहे हैं वचन पूरा करने दे लई, प्रोफेसी नूं कंप्लीट करने दे लई। हालेलुया। लिखिया यीशु मसीह नूं फिर उन्होंने गद्दी दे उपर बिठाया और यीशु मसीह बैठ के, हाँ जी, अते भीड़ दे बहुतियां लोकां ने अपने लीड़े रस्ते विच बिछाए, हाँ जी, पर होसना दे वृक्षां दियां डालियां वट के रस्ते विच बिछा दित्तियां। लिखिया भीड़ दे बहुतियां लोकां ने अपने लीड़े रास्ते दे विच बिछाए, पर होरनां ने वृक्षां दियां डालियां वट के रस्ते दे विच बिछा दित्तियां। यूहन्ना ने खजूर दियां डालियां आख्या, पर मती की आखदा आ कि हरियां डालियां, जो डालियां उन्होंने मिलियां उन्होंने रास्ते दे विच बिछा दित्तियां। किन्ने मेरी गल समझ? ये यीशु मसीह दा वेलकम कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह के बारे जिन्होंने सुनिया और जिन्होंने पता और जिन्हें ये जानते हैं कि बाइबल यीशु मसीह के बारे की आखदा सी, जिन्होंने प्रोफेसी के बारे पता और अपनी अखां दे नाल पूरी होंदी हुई देख रहे हैं कि पातशाह बड़ी अधीनगी दे नाल यरूशलेम च एंटरिंग कर रहा है।
ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਹਲੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਸਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹੋਸਨਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਸਨਾ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਨਣ ਆ ਗਿਆ? ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਪ ਦੇ ਦਾਗ ਧੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਲਿਖਿਆ ਹਿੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਏਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਿੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਿੱਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉੱਤੇ ਹਿੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਹਿੱਲ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਿੱਲੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਨਬੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਔਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਔਰ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕੱਢੇਗਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਔਰ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉਲਟਾ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਫਾਂ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਸਦਾਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ। ਕਾਹਦਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ। ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਘਰ ਰਖਵਾਏਗਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤਖਤਪੋਸ਼, ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੂਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਤਬਾਹ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋੜਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਦੌੜਾਇਆ ਉੱਥੋਂ। ਏਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤਪੋਸ਼ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ। ਉਲਟਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਆ ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਪਹੁੰਚਿਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਇਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ,
ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਉਹ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਆਂ ਠੋਕਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਔਰ ਮੰਨੀ ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਕਾਹਦਾ ਖਵਾਏਗਾ? ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਖਵਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਛਤਾਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਅੱਜ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਪਾਮ ਸੰਡੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ? ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿਤੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਕਲ ਕੀ ਕਹਾਵੇਗੀ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਆਈਡਲ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਆਤਮਕ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਪਤਰਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੌਣ ਭੰਗ ਕਰਦਾ? ਮੇਰੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। हालेलुया। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए, यीशु मसीह दा वेलकम करिए अपनी जिंदगियां दे विच। सब अपने कुटियां ते आओ, मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करनी आया और बरकत दी दुआ तो अनाउंसमेंट्स करदा, सुनना बड़े ध्यान दे नाल। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए और यीशु मसीह दा वेलकम करिए अपनी जिंदगी जो बड़ी अधीनगी दे नाल तुहाडे अंदर आ रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਪਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਭ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ खुदाबंदा। यस, सब अपने घुटनियां ते और प्रार्थना करना शुरू करो। लेकिन लोगों ने ਉਹਦਾ स्वागत किया होसना दे नारे लगाते हुए, मुबारक हो लोग जो पिता दे नाम दे उत्ते आउंदे आ, जो दे नाम दे उत्ते आउंदा आ, मुबारक होवे।
री बाबा शबा बाबा सबा बाबा रबा बाबा री बाबा 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 रबे रे बेरे बेरे रबा 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 शरबा रबा रबा लगा रबा रे बेरे बे रबा 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 रबा। धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम करिए अपने दिलों को ओपन करिए। खुदाबंद दे लई यीशु मसीह मेरे अंदर आओ। सखा तका रखा बखा तका रबा खबा सका तका रबा 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 ये ले रे थे रे बे थे रे बेरे रे बेरे रबा 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 शू 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 और ब्लेस कर बथा 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 बरा 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 रेखे थे रे बेरे 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 बेरे। धन्यवाद धन्यवाद। अभिषेक सब शूले 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 मेरे खुदा भर अपने सावत। धन्यवाद। ब्लेस कर मेरे प्रभु, ब्लेस कर प्रभु। मेरे पिता दा कार्य प्रार्थना दा कर सदा, मेरे पिता दा कार्य प्रार्थना दा कर सदाएगा। अगर बगे में के मिंदा ना गाला रबा रबा यस सबरबा सिखरे बेरे 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 लाम शिंदा ना थरा रबा बाबा बाबा बाबा। सुनने वालियां जिंदगियां दे हाल होण मेरे परमेश्वर, जिंदगियां बहाल होण मेरे परमेश्वर। मेरे पिता दा कार्य प्रार्थना दा कर सदाएगा। इन्हू डाकुआ दी खो ना बनाना। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आज बाद प्रार्थना दा कर सदाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे खुदा बंदा। आज तुम साडियां जिंदगियां चाहो, साडियां जिंदगियां चाहो मेरे प्रभु जी। बाबा शाबा लबा रिबे रिबे रबा लबा लबा रबा रबा। धन्यवाद जीसस। ब्लेस कर दिया मेरे परमेश्वर। जीसस धन्यवाद है मेरे प्रभु जी। पिता जी तुहाडा धन्यवाद करते हैं अज दे मुबारक समय दे लई जो साडियां जिंदगियां च तुसीं बख्श दिता प्रभु। हो सना मुबारक ओ पुरानी जो प्रभु दे नाम दे उत्ते आउंदा है मेरे प्रभु। ये तुहाडे बच्चे आ, तुहाडे धीआं पुत्तर आ, तुहाडे नाम दे खातिर इस जगह दे उपर पहुंचे आ प्रभु। तुहाडे भवन दे विच पहुंचे आ मेरे परमेश्वर। बरकत नूं प्राप्त करन मेरे खुदा बंदा। तुहाडा धन्नवाद अदा करदे हां मेरे परमेश्वर। रास्तियां नूं मुबारक करके बाहिफाजत अपने भवन च लैके आए। साडी विनती अपने जलाली दूतां नूं हुक्म देना कि उन्हां दे अंग संग होण, सफर नूं मुबारक करन और इन्हां दे रहण बसेरियां च इन्हां नूं सही सलामत बाहिफाजत पहुंचाउण मेरे प्रभु। और तुहाडे लोग तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे परमेश्वर। और मेरी प्रार्थना जो तुहाडे लोग अपनी नेक कमाई चो दान दसवंत लैके आए उन्हें कबूल कर लेना, आशीष और बरकत देना, तमाम जरूरतों को पूरा करना। तुहाडा नाम मुबारक होवे मेरे परमेश्वर। अज दे गीतां भजनां दे लई धन्नवाद, अज दे वचन दे लई धन्नवाद। वचन दा बीज साडे दिलां दी चंगी जमीन ते जाके डिगे ते 100 दा 100 गुणा फलदायक होवे मेरे प्रभु जी। ए पिता दा कार्य प्रार्थना दा घर सदावे मेरे परमेश्वर। असी तुहाडी हैकल आ, तुहाडा मंदिर आ, तुहाडे रहण दा स्थान आ मेरे प्रभु जी। ये पवित्र हो जाए और असी दिल तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु। असी वेलकम करदे हां खुदाबंद अपनी जिंदगियां च, अपने परिवारां च, जिस तरह उस समय दे लोगां ने यरूशलेम दे विच आउंदियां तुहाडा स्वागत कीता मेरे प्रभु। अज असी भी तुहाडा स्वागत करदे अपनी जिंदगियां च, अपने परिवारां दे विच, अपनी सोचां च, अपने ख्यालां च, अपने दिल दे विच तुहाडा स्वागत करदे हां मेरे प्रभु। असी धन्नवाद करदे सारियां गल्लां बातां दे लई। तुसीं अपने लोगां नूं बहुत आयत दे नाल आशीष और बरकत दित्ती। धन्नवाद
मैं तुहाडे उन्हां लोकां दे लई प्रार्थना करदा जिन्हां ने खुदावंद खजूरां दे विच उन्हां परचेज करन दे विच सबना दे लई हिस्सा पाया है। ओ हथ बरकत दे नाल भर छण प्रभु, तंदुरुस्ती दे नाल भर छण प्रभु, और उस कमाई के उपर तुहाडी आशीष नूं मंगदा हां प्रभु जी। और मैं धन्नवाद करदा तुहाडे लोकां दे लई जिन्हां नूं दूरों नेड़ियों तुसीं अपनी हजूरी च लैके आए, मुबारक होण प्रभु जी। अज दा दिन अपने लोकां दे लई बरकत उठेल दो मेरे प्रभु जी। शुक्रगुजार हां प्रार्थना नूं सुणन दे लई। इस प्रार्थना नूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच सारे ही मिल के मंगदे हां। हालेलुया। साडे पिता दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी कृपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल, प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोकां दे नाल हुण तो लैके प्रभु दी दूसरी आमद तक हुंदी रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे सच्चा जिंदा ते शक्तिशाली नाम च तुहानूं सबना नूं शांति मिले। गॉड ब्लेस। खुदावंद तुहानूं सारियां नूं बहुतायत दे नाल आशीष और बरकत देवे।